വർക്ക്ഷോപ്പ് നടന്ന സമയത്ത് വി ഡിഡ് എ 3-day ഇമ്മേഴ്സീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കടൽക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് such an entertaining way to learn about climate and also to identify with a whole lot of characters in there. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്തു. രാത്രി കിടക്കുന്ന മുമ്പ് വി ഹാഡ് എ വെരി വാട്ട്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ആൻഡ് വി വൗണ്ട് അപ്പ് അവർ നൈറ്റ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് us reading a chapter till we finish reading the entire Kadalkutti. Yes, it was a beautiful experience and it felt so good at the end of the day. So here we are today with Devika, who has taken this very wise decision to not write for adults anymore because they don't deserve it. But it's much better to write for children because that's where any seeds can be sown before it is time for us to leave the world. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. The only one artist who got a brief after a respectful question, whether she would be happy to take a brief or whether she would want to work freely, is Babita Rajiv. Because for all the years that I've watched Babita's work, from her initial very somber charcoal drawings, ഇല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു. മറ്റേ നെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ. I used to talk to her on Facebook. And after that there was a shift in her language. Her paintings became more like, imaginary stories and ഒരു നറേഷൻ പോലെ ആൻഡ് മെറ്റിക്കുലസ്ലി പെയിൻറ്റഡ്. ആ മറ്റേ റാബിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിപ്പിച്ച്, അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ഇഫക്ട്സ്, അതൊരു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബബിതേനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ക്യൂരിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കായൽ, കണ്ടൽ, കടൽ എന്നുള്ള ഈക്കോസിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ അഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടും സാമീപ്യമുള്ള മനസ്സുകൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കൊളീഗ്സിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന പോലെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കബൂം. അപ്പം ഈ ഐഡിയ ഞാൻ ബബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബബിത സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഏറ്റു എന്നെയും ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് എൻ്റെ പാനിക്കിൻ്റെ വക്കിലും ഒരു നിമിഷം എത്തിച്ച് വിധം വർക്കിൻ്റെ ഒരു തരം ഒരു പ്രളയമാണ് അവർ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. ആൻഡ് ഇന്ന് അത് 40 അടി നീളമുള്ളൊരു ഷെൽഫിൽ മനോഹരമായിട്ട് തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന, ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ സിനിമ എന്ന പോലെ ദേവിക വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത് സിനിമയാണല്ലോ, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അല്ല. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വാക്കിന് പകരം I would like to use the word that the medieval manuscripts, when they had pictures in them, they were not called illustrations, they were called illuminations. So Babita Rajiv, the one who did the illuminations of Kadalkutti, welcome to the stage. And of course Devika already there. I don't want to be formal, but then Dr. Jayaraman. Sadly we missed Dr. Shrija a lot, but our little girl, Shrija's little daughter is ill, so she can't leave her bedside. പക്ഷേ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. Let's Devika, set the ball rolling with your own question which you placed as the topic. So you want me to talk about your process, your creative, because you are part of Kaboom too. Yes, I think Kaboom, if I remember right, it was in a conversation between us that you hit upon this name Kaboom, if I remember right. No, and you said that, and then Adin, I think it just took off. So that gives a lot of joy, to be here. It's a great joy. As for Kadalkutti, yes, because I've been long married to social science, if you know, I'm almost married to it. And that marriage was very productive, but it was also getting very boring. So what I did was I took a break from reading social science, and I always loved science. And before, one discovers that you really cannot do science anymore. It's in some ways, whatever you do in science loops back into what is called the military industrial, especially because I was a physics student. So it's somehow, the value that used to be accorded to pure physics at one point of time
did not seem to exist anymore, and all options seemed to lead to technology, and that too technology that was wired to this kind of military industrial complex. So in some ways, I split with science when I discovered that, and then I didn't look back. I got into social science, and so this time what I did was I just stopped reading social science and decided that I will read only science for the next 3 months. And I was always fascinated by the sea and water and the weight of water. The movement of water always fascinated me. So if I ever did physics, that's probably what I would have studied. I would have studied the movement of water, the weight of water, the stillness of water. All the states, physical states of water fascinated me. So the sea was always a fascinating place. And and sea creatures were even more fascinating because I was very, very curious about their motion, because the sea itself is moving. We know that the air moves, of course, but how much of us orient ourselves? Maybe our bodies, of course, are wise, so our bodies orient themselves to a moving element, that is wind or air. But what about water? And water which moves in a way that you just cannot ignore it, And how do sea creatures move? How do sea creatures emit noise? How do they express themselves? So whale music has been something it's a long time back when I was a teenager. Somebody gave me a cassette which had recordings, which claimed to be whale music. Now I don't think it's whale music. I don't know if it was recorded in the 80s. I don't know. I'm not sure. But whatever, the claim was that some musician probably played, claimed that they were playing whale music. So all of this, the sea has always been an utterly fascinating place, and it is an other world. It's a world that's completely other to ours, with the result that one had to learn it, one had to learn about it, one had to know it in a way, what should I say, it is in a way that is neither awe. Awe means that you are awestruck and the object is out there, it has stunned you, therefore you are, immobile, you are awed. It was not that. It was a way in which you get to know the other through wonder, the idea of wonder. Wonder is a way of approaching an object that completely acknowledges its magnificent otherness, but does not stop you from learning about it, extending, what should I say, a loving kind of gaze, which is not the usual scientific, the Cartesian scientific gaze. It's different from that. So that somehow I think woke up again, and this, I can tell you something, if you do not have a sense of wonder, you cannot write for children. You can write some stupid, the worst kind of, in Malayalam, everyone writes for children. I don't know why, because they think that they can just pour advice. Most of it is pedagogic in the worst sense possible, because it is peddling advice, or your memories, your fucking childhood memories dumped on young children, So your grandmother was great. Oh, wonderful. Yeah. So she gave you this, that. That world does not exist anymore. And all those goody advice that they gave you, all of that is dumped on kids. So that is also very frustrating for me. That is not children's writing. That is older people's nostalgia being, I don't know, somehow projected on kids and told, and as children's writing or whatever. For me, if you do not start with wonder, wonder. And I had also, my interest in climate change was, of course, also from social science, from that perspective. And the more I read about various things, the more it generated, metaphors as well. So I read this article, a very interesting research article by this was in a journal to do with hydrogeology, and these geologists had discovered a massive water
source in Canada, in an abandoned mine in Canada. And they had measured the age of the water. And that water turned out to be the oldest flowing water source, underground water source in the world. So this was discovered in a mine, and then the scientists also, of course, in that article they described the properties of the water, and one of the findings was that the water was intensely salty. Now that, that is a scientific paper, and I think more popular versions of that research have also come out in journals like Nautilus, for example. They had, these are like semi-popular kind of very interesting popular writing, which does not compromise on rigor and so on. I think there are articles in Nautilus also, but this original article talks about the saltiness and how the saltiness comes to be in this water. Now those details were there in my mind, but it suddenly struck me, imagine if all the tears in the world, they didn't leave the world. If suppose they were stored somewhere, maybe that would be the hugest, biggest. Maybe we have a sea under the sea, maybe we have a sea under the sea. So that became a moment in Kadalkutti, when the greedy ones, cloud tells them that, look, let's make a deal. You let the girl go, I'll give you water. It doesn't say what water and so on. These guys are so greedy, they jump. They want that water. So she takes them to Gaza. In fact, that desolate landscape, actually it is in Canada, and it's not desolate. It's just an abandoned mine. But remember, and Gaza is like an abandoned mine, and worse than an abandoned mine. And I set it in Gaza, therefore. And I didn't use the word Gaza, but it is Gaza. So they mine there, and they find tears, accumulated tears of many generations. And those tears then come back to the eyes of, that is the blessing that occur, what might look like a curse to these greedy ones, but is actually a blessing. All that water goes back into their own eyes and flows as tears, which cleanse their hearts, because salt water is also very cleansing, right? So, this would go back to the question in the notice, that is, where is the kadal in Kadalkutti? There are many kadals. There is one sea that the the child enters, and she transforms herself into a sea child. That there is the sea there. There is a kadal there. But there is another kadal which is invisible, which is discovered by these greedy ones, but that sea can actually cleanse. That sea is what should I say again? Social science is bad, it pollutes your thinking. So I can only use a word from social science. It is an intersubjectively shared sea, where it is, that sea is in our tears. Precisely because all human beings are endowed with the capacity to shed tears. So there is a shared sea in all of us, which has the power to cleanse our souls. And if you ask me which is a real sea in Kadalkutti, it's that sea. An RE of ours. Yes, and as Radha rightly pointed out, why do I want to write about climate change in this fashion? Not write a book for children on climate change, which there are many books which are not fiction. I can only respond thus. There is actual evidence from environmental psychology that shows that our mindsets are changed. Our opinions, our positions, our mindsets are changed not by data, but by metaphors, new metaphors. So that is why, when it comes to convincing people about taking action, even if you give them a mountain of data, the data is very important, no doubt, especially when you want to engage with the state,
Because the state can understand only that language. So you have that language, you speak that language. But the average person, living human being, needs more than data. In fact, in environmental psychology has actually research that shows that if you expose someone repeatedly to large quantities of doomsday data, doomsday data, they are likely to go into a certain kind of defense, an unconscious psychological defense that will not look, that will just shut off all this. And this is what results in what is called denial of climate change. The climate change denial phenomena has been researched, and this is what environmental psychologists tell us about. So I don't want to provoke those discourse. I want to tell the story of what is happening to the sea in a way that will not provoke a defensive response that will end up in a shutdown towards the data. Instead, we want children to grow up with open minds, so when they read this data, they are not going to shut down, they will take some action instead, because that can be done only when you really love somebody, When you love somebody or something, bad news about that somebody or something doesn't make you shut down. It makes you take action. But if you are told a story, again, because you are told that you are dependent on it, your existence dependent on it, something is happening to it, then you shut down because you feel small and tiny. Here, but in Kadalkutti, the sea is not something that is out there and it's taking care of. It's part of your subjectivity. It is. So this whole idea of this girl going into the sea is a way of is to say in one way that the sea becomes part of her subjectivity. So something happens to the sea is that's something that happens to her as well. So the defensive response just will not be evoked. Instead, they nurture in response. The protective, self-protective response, that should be evoked. So the only way, so that is why I think this is such a fruitful exhibition. You need science, you need the facts, you need all these graphs and maps to convince the state. The state is not human, right? State is not human. So the state is a monster which needs to be fed data, more and more data, so that and we can only hope and pray for some response. It is supposed to respond according to but then the problem is the machinery of the state is, it's corroded, obstructed by so many other things that it may work, it may not work, we don't know. But what we need to do urgently is to convince people that, they should wake up to this reality. In Kochi, for example, we were coming from Malipuram the other day. Yeah, we should have, at least coming from Malipuram to Ernakulam should have convinced me that these people live in islands. People here live in islands, which means next to the water, next to the sea. But these huge bridges, of course, they're very convenient, no doubt. But they make us forget it. We don't feel like we're living near water at all. So, but does that mean we can just dismantle the bridges? We probably can't. So there should be some new way we have to, which is not going back to traditional, that is removing the bridges and using barges. We can't go back there. But we can't, this is unviable. This is not viable. We need to have some other way of reminding people that they live, next to the sea. And I think you people have achieved it. I mean, not you people, of course, I should say we. Yeah, we have achieved this exhibition has achieved it superbly well. And about Babita's, I need to say this, okay, and I'll stop there. Now, what I really liked about Babita's, because see, there is a thing about storytelling. So what I'm telling you is the power of storytelling. The power of storytelling changes people's mindsets. And I think what is also important about storytelling is that every storyteller adds their own little bit. And if you look at Babita's, if you take some of the earlier parts of the accordion book. Now, first of all, the form of the accordion book I just loved,
because it is really a wave-like form. And did you notice something about the earlier slide? These are the later ones, the last ones. But the earlier ones, you see there is the first ones where she's sleeping on, Maggie. By the way, Maggie's name, Magdalene Philomena, is the name of a very, I think, Kerala's most, respected activist from the coast. She is a warrior. She's a champion of coastal protection battles, and she's a very good, dear friend. So I know that, I don't think she has been recognized well enough, and she has enemies who are powerful enough to just snuff out her name from history. So I name Maggie after her so that her name will live on, She will not be forgotten in Kerala. So these early, if you notice, see, there is a sea there on top. There is also a sea down there, see? So Maggie's, the space is called Adirilla Sthalam, Kadal Pole. So that's how the novel starts. So the borderless space, which is like the sea. But look at how Babita imagines it. There is a sea out there on the side. She's surrounded by the sea. And that is more than one sea. I told you there's more than one sea, right? So somehow, though we didn't discuss anything, she just interpreted it. The whole, this retelling rests on Babita's interpretation. And there is a sea down there too, somewhere below, not just above. So it can be the sea. Maybe it is the sea of tears that I told you about, which is framing a young child's life, There is the real sea out there which she cannot reach, but there is also the sea of tears below her. Also she does not see until the end. So thank you, Babita, for capturing that dimension. Honest truth, I haven't spoken to her about this. And also, what I really loved about, again, there are many things I loved about this, but I'm just flagging the most important ones. At the end of Kadalkutti, honestly, for me, because, I am very obsessed with the age of 9. I have never grown beyond the age of 9. This is something I know. I know very well. I have never grown before. One day, I haven't aged after 9. I am 9 years old perpetually. So all my characters are 9 years old and they never grow. But Babita very wisely, see, when she emerges, Maggie emerges from the waters, she's like Greta Thunberg, yeah? When Greta started her work, she's that age. And that is actually the thing, that is the thing. There is also those last slides. So for me, the story ends not here, in that slide where she closes her eyes. Basically, she is trying to deal with the pain of parting with KK Amuma and her other friends and of going back to land again. But then she closes her eyes and a lighthouse on the coast of Kerala calls up. You will recall, if you've read the story, you'll recall that Ayyangali, that Kali Appupan who takes her to the coast, waits for her there as a lighthouse. So she closes her eyes and sees that lighthouse, and that's where it ends. But look, our story, because this is storytelling, Babita has other slides, where there is, it comes back to, yeah. This is the adventure part. The next one you see Kali Appupan. Ayyangali is a lighthouse. And the next one. Yes, this one. Yeah. So and I also love the way where all those Kingaradmar are dressed in very traditional Travancore garments. So it's a throwback. So there are so many fine details one can talk about, which are Babita's contribution to this story. And I'm absolutely grateful for this retelling. And this is how stories should be. Sometimes on Facebook, I quit Facebook. One of the reasons why I quit Facebook was what I saw among the radical young people now is that
streak of neoliberalization which is scary. It's the fight over experience. So some people say that, this is my experience. So two people write a poem about the same, some similar experience. And they're fighting over it, saying that this is my experience. How do you dare? How dare you take mine? This have happen more than once among people with creative talents who are producing poems or writing poems or drawing. So that should not be the spirit. That's dangerous. I mean, that is the ultimate neoliberalization of the creative imagination, saying that I own this metaphor, I have the patent for this metaphor, don't you dare use it. Or that's not how it should be. There, of course, the question of acknowledgement arises when there is outright plagiarism. But the use of a metaphor, or two people hitting upon the same metaphor at the same time, that should not be turned into some kind of combat, property battle. Yeah, I am absolutely open to anybody wanting to redo Kadalkutti in any kind. You start a story and then the story grows on its own. And I am so glad that Babda has actually, grown it a little bit. So that's how life is. So thank you very much. Babita. Thank you for being a part in Kaboom. It was a challenge for me doing such accordion art 40 feet long. So I took it as a challenge and I did it well, I think. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ the girl is little grown up. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ചേച്ചി മറന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, കാളിയപ്പൻ കയ്യിലൊരു ചരട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം കടലിൽ പോയാൽ നിനക്ക് പ്രായമേറുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കടലിൽ നിന്ന് ഇമേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രായം കൂടും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അതിനൊരു 1-2 വയസ്സ് കൂട്ടി അങ്ങനെ വരച്ചത്. പിന്നെ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിലും താഴെയും കടൽ, ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത് കടലിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്. I think she crossed over 5 to 6 oceans, I think. ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയായിരുന്നു കുട്ടിയുടേത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കടലുകളെല്ലാം കാണിക്കുവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇതിൽ നിൽക്കില്ല. കൂടുതൽ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ക്യൂറേറ്റർ എന്നെ ഓടിച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്ര തന്നെ പറഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഫ്രെയിംസ് വേണ്ട, പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി കുറേ കൂടി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പിശാചും എനിക്കറിയണമെന്നുണ്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്. ഇത് ഓക്കെ, അതൊന്ന് പറയാമോ? നീലക്കടലൻ പിശാച്, വായി നോക്കി, അത് ടൂറിസ്റ്റുകളാ. സയന്റിസ്റ്റുകളല്ല, ടൂറിസ്റ്റുകള്. അതെ, പക്ഷെ മെരീസയിലാണ് വായി നോക്കികളെ കാണുന്നവര്. പിശാചല്ല, കാണാൻ വരുന്ന. അപ്പൊ അവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കയറി. ഇപ്പൊ അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചും പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഈ മിരീസ കടൽ തീരത്തെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലാൻഡ് ഡെൻസിറ്റിയും എന്നുവെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കടൽ ആ സ്ട്രെച്ചിൽ ഈ ടൂറിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസോർട്ടുകളും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതും ഈ കടലിലെ ഈ പിന്നെ വെയിൽസ് അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ ആക്സിഡൻസും വെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്സിഡൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച പേപ്പേഴ്സിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇറ്റ്സ് വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺയൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച്. കാരണം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോസലൊന്നും അല്ല, എന്നുവെച്ചാൽ കോസൽ അല്ല, ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നീട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതെ. കാരണം ഈ ബോട്ടുകൾ ഈ
അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന്, വളരെ അടുത്ത്, എത്ര അടുത്ത് അപ്പോൾ ശല്യം ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അത്രയും അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പലതരം കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ പിന്നെ വെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഉള്ള പല പരിപാടികളും അതിനെ തടയാനൊക്കെ ശ്രീലങ്കൻ കോസ്റ്റൽ ഗാർഡൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പിന്നെ അഡ്വൈസറി ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈനുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. ബട്ട് that is something that all tourists want. They want to go up, take photos, selfie എടുക്കണം, ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് സെൽഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുൾ ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാലുകൊണ്ടൊരു തട്ട് കെട്ടി അത് എവിടെ പോയായിരിക്കും കിടക്കണമെന്നറിയോ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പലാവ് ദ്വീപിലൊക്കെ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗോൾഡൻ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇസ് അത് ഓരോ തവണയും എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരും, വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരും. വരുന്നത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഈ ഗോൾഡൻ അത്. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ഓൾസോ ഹോപ്പ്ഫുൾ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് Australian scientists successfully developing ways to keep alive that some symbiotic relationship. ഈ പ്ലാങ്ക്ടണും കോറൽസും തമ്മിലുള്ള സിംബയോട്ടിക് ബന്ധം അതുപോലെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ പല സംഗതികളും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇനി ഫുൾ സ്കെയിലായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു കടലിൽ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഇനി എത്രയോ വർഷം പിടിക്കുമായിരിക്കും. കാരണം ടെക്നോളജി ഒരു വയബിളായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനാൻഷ്യലി തന്നെ വയബിൾ ആവണം. അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. അതുപോലെയാണ് മറ്റേ കടലിലെ കടൽ കാടുകൾ എന്നൊക്കെ. അത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കടൽ കാടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് റിയൽ, അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതെന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കണ്ടാലെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തോ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നറിയോ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ 5 ഓഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരി പേരുകളിങ്ങനെ. ഇപ്പം ഭാരങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരൻ, ഭയം കര, ഭയം അധികം കര, ഭയങ്കര, ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, ഭയം. ഭാരങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പുതിയ വാക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭാരത്തിൻ്റെ കാരകനായവനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ, പിള്ളതീന് പിശാചല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിനിപ്പോ അയാൾ എന്തുവാ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഫ പോർട്ടിലാണല്ലോ ഹൈഫയില് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ ഈ പറഞ്ഞ. ഹൈഫ നഗരത്തിലെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ജെല്ലി ഫിഷ് കറി അടഞ്ഞ് പലതവണ ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലെ മറ്റേ പിന്നെ തിമിംഗലം മരിച്ചു അതിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ സ്ലിക്ക് വന്നിട്ട് തിമിംഗലങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് ഉള്ളതാ. പിന്നെ അതിൽ ഈ മറ്റേ വെള്ളച്ചി ഗ്ലാഡിസ് ശരിക്കും ഉള്ളതാണ്. വൈറ്റി ഗ്ലാഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോരാളിയുണ്ട് ഇവരുടെ. അവരുടെ പ്രധാന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പോയിട്ട് ട്യൂണ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ചുക്കാൻ തകർത്ത് കളയും. ചുക്കാനിടിച്ച് തകർക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ട്യൂണ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പല തിയറീസ് ഉണ്ട്, പല പഠനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ പഠനം അവർ പറയുന്നത് ഈ ട്യൂണ ഓവർ ഫിഷിങ് ഈ സ്പാനിഷ് മെഡിറ്ററേനിയനിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ട്യൂണ മത്സ്യം കണ്ടമാനം പോയി മനുഷ്യർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പം ഈ വെള്ളച്ചി ഗ്ലാഡിസ് അവർ ഈ ഫിൻ തിമിംഗലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർ അധികവും കഴിക്കുന്നത് ട്യൂണയാണ്, അവരുടെ ഭക്ഷണം ട്യൂണയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ട്യൂണ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ട്യൂണയെല്ലാം മാത്രമല്ല, ഈ വെള്ളച്ചി ഗ്ലാഡിസിനെ വെള്ളച്ചി എന്നല്ല എൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് വൈറ്റി എന്നാണ്. വൈറ്റി ഗ്ലാഡിസ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു ബോട്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോ പറഞ്ഞറിയുന്നത്. അത് നമുക്കറിയത്തില്ല സത്യമാണോ. എന്തായാലും ഈ ചുക്കാൻ ഇടിച്ച് ഈ ബോട്ടുകളെ കടലിലെറിഞ്ഞ് കളയും, ഒന്നും കൊല്ലുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല, ചുക്കാൻ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ, അതിങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം അവളുടെ പോഡുണ്ട്, ഓർക്ക, ഷീസ് എൻ ഓർക്ക പോഡ്, എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുക. അതുങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുക. ഈ ഇടിച്ചത് ഈ ബോട്ടിന് വേറെ ഒരു തകരാറും പാടില്ല, നേരെ പോവുക, റഡർ തട്ടിക്കളയുക, എന്നിട്ട് ഇവരങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കൊരു ക്രീച്ചറാണ്, അത് ശരിക്കുള്ള ഒരാളാണ് ഈ വെള്ളച്ചി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ പിള്ളേതിൻ്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബേബി ബൈറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ബേബി ബൈറ്റർ എന്ന് തന്നെ അതിനെ ചുരുക്കി ഞാൻ ബി എന്നാക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരുത്തൻ്റെ നിക് നെയിമാണ്. അതെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വില്ലൻ്റെ ചുരുക്കുപേരാണോ അത്. വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഒന്ന് എടുക്കാമോ? ബിക്കോസ് സംതിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ബബിത ആൻഡ് ദേവിക ആൻഡ് towards the end, a little before, yeah, yes, the albedo, the climate phenomenon, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ആ ചിറകുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപം ബബിത സൃഷ്ടിച്ചത്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൽബെഡോ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ജയറാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. രണ്ടാമത്, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവന ബബിതയ്ക്ക് വന്നത്? ആൽബെഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫിനോമിനനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ തോന്നിയത്, അത് എത്ര നോക്കിയാലും മതിയാവാത്തൊരു എന്തെന്നറിയാത്തൊരു സൗന്ദര്യം അതിന്. ആൽബെഡോ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സർ? സോ exactly, a marine Peter Pan who is also, you know, I mean both man and woman. It's a kind of, you know, androgynous or beautiful. Yeah, പറയൂ. ആൽബെഡോനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആസ് സംബഡി ഹു ഈസ് ഫീഡിംഗ് ദ മോൺസ്റ്റർ വാട്ട് ദേവിക വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആസ് എ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ സംബഡി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട്. രാധ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഡിവൈഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കബൂണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നുള്ളത്. ആർട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് പവർഫുൾ. യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദിസ് സൈഡ്. സോ ആർട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ സയൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു എക്സിബിഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് തന്നെ. ഈ ആൽബെഡോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു വൺ ഓഫ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ലോറൻസ് ബെർക്ക്ലി നാഷണൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് US വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് നാഷണൽ ലാബ്സ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദർ റോസൻഫെൽഡ്. ഈ ആദർ റോസൻഫെൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ച് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ പേരിലൊരു യൂണിറ്റൊക്കെ വരിക. ഇപ്പോൾ ആംപിയർ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആദർ റോസൻഫെൽഡ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 70-ാം വയസ്സിൽ റോസൻഫെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ യൂണിറ്റ് കോയിൻ ചെയ്തു. കാരണം ഹി വാസ് സോ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ. അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഹീസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു, വൈ യു പീപ്പിൾ ആർ പെയിൻറ്റിങ് ഓൾ യുവർ എയർ കണ്ടീഷൻ ബസ്സസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻസ് വിത്ത് ലോ ആൽബിഡോ പെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ആൽബിഡോ എന്താ ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ലോ ആൽബിഡോ പെയിൻസ്, അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാവും, പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അത് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുക, ആദർ റോസൻഫെൽഡ്. ആർട്ടിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും കൂൾ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് 2010 കൂൾ റൂഫിനെ പറ്റി അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് കൂൾ റൂഫ് ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ, അതായത് കൂൾ റൂഫ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബിഡോ കൂടിയ, റിഫ്ലക്റ്റൻസ് കൂടിയ പെയിൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം കാറുകൾ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂഷനെ ഇതിന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു അത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ആൽബിഡോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ആൽബിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റൻസ്, വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇവിടെ ആൽബിഡോനെ ഒരു ദൈവമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സോ വണ്ടർഫുൾ. കാരണം ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ ദൈവങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ളതൊരു നല്ലൊരു, എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ആൽബിഡോനെ പറ്റി. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 1-2 കാര്യം കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഈ എക്സിബിഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു, ക്യൂറേറ്ററുടെ സ്പേസ് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. ക്യൂറേറ്റർ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ലൈഡായിരുന്നില്ല. ആദർ സി ക്ലർക്കിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അടക്കം, how inappropriate it is to call this planet Earth when it is really ocean എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കരക്കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അവിടെയാണ് കടൽക്കുട്ടിയുടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഈ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ലക്ഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ജീവിക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കടൽക്കുട്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അവിടെയാണ് ഈ ഓഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അവിടെ നമ്മൾ ചില ഡാറ്റയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഈ ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ 90% ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന കടലുകളാണെന്നും, എന്നിട്ടും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവം. വേറൊരു കണക്ക് പറയാമോ എനിക്കറിയില്ല. വേറൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും കടൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ചൂട്
3 ഹിരോഷിമയിലിട്ട ബോംബ് പുറത്ത് വിട്ട ചൂടിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരോഷിമയിലോ നാഗസാക്കിയിലോ ഇട്ട ആറ്റം ബോംബ് എത്ര ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടോ അത്രയും ചൂട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും കടൽ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കടൽ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആണ് കടലിൻ്റെ ഈ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഒരു തരം അഹങ്കാരത്തിനെയും കൂടി ദേവിക വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കടൽക്കുട്ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇസ്മായിൽ, നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഡാനിയൽ ക്വിന്നിൻ്റെ ഇസ്മായിലിൽ അവിടെയും വളരെ രസകരമായിട്ട് ജെല്ലി ഫിഷിനോടാണ് മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം കൂടി. ഇപ്പോൾ ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ ഇസ്മായിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ജെല്ലി ഫിഷിനോട് മനുഷ്യൻ്റെ മിത്തിനെ കുറിച്ച്, വാട്ട് ഇസ് ദ എവല്യൂഷൻ മിത്ത് എന്നാണ് മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറയും എവല്യൂഷൻ മിത്തൊന്നുമല്ല, അത് സയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മിത്താണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ ഈ കഥകൾ, അതാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സെഡ്, കഥകൾക്കാണ് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുക, കണക്കിനല്ല. ഇപ്പം ഈ മിത്തെല്ലാം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയും ആ ജെല്ലി ഫിഷിനോട് എവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയാൻ വരുമ്പോൾ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ഏകകോശ ജീവി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞ് ആൻഡ് ജെല്ലി ഫിഷ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ നിർത്തുക. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ ഞങ്ങളോ, ഈ കരയിലുള്ള ആൾക്കാരോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, കരയോ? ഓ, all that dirt and mud that you can see is just the tip of a vast bowl that holds this water എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് വലിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അരിക് മാത്രം, ആ അരികിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കരക്കുട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കരക്കുട്ടിയുടെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കടൽക്കുട്ടിയുടെ പ്രാധാന്യം, കടലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ 36,000 അടി താഴെയുള്ള എന്താൻ്റെ പേര്, മരിയാന ക്രീക്കിലോ, അവിടെ പോലും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്, 8,000 മീറ്റർ മുകളിൽ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലും 15,000 താഴെയുള്ള ഇതും അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും തള്ളാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ കളയാനുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത എല്ലാം കൊണ്ട് കളയാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കടലിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടലിനെ ഒട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും കടലാണ് നമ്മളെ ആക്ച്വലി സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്താണ് ശരിക്കും കടൽക്കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു കഥ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു ദേവിക ഫോർ ദാറ്റ്. മോൺസ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പറഞ്ഞത്, സയൻസിനെ അല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ സയൻസിന് ആസ് ഇപ്പോൾ അത് ജയരാമൻ സാറിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓക്കെ, ജയരാമനോട് ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് അതിനെ വലിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബയോളജിയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇപ്പം ബയോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് നല്ല സ്കോപ്പാണ് കേട്ടോ, ബയോടെക്നോളജി പഠിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക. ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. വേറൊരു സാധ്യത പോലും സയൻസിന് ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ ഏതോ ഒരു ലെവലിൽ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റണം. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഗ്രാൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് ഐ റെഡ് ഇൻ ദാറ്റ് 3 months was about the changing nature of research grants in science between the 1960s and now. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇൻഫാക്ട് 1960s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പീരീഡ് ആൻഡ് പ്രീ വേൾഡ് വാർ, ഇവരിതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് പ്യോർ സയൻസിനുണ്ടായിരുന്ന വില, ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ പ്യോർ സയൻസിൽ ഇപ്പം ഐൻസ്റ്റീനോട് താൻ പിന്നെ പ്ലെയിൻ പണിയെന്നൊന്നും ആരും പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തില്ല. അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ he needs to do. Nobody is asking him to turn it into technology immediately in order to give a grant. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം വന്നിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങളല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ 19th സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഏർലി 20th സെഞ്ച്വറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഫിസിക്സ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോഗ്രസിങ്. തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഈ സ്ട്രിങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞു. ബട്ട് it's still stuck there. And one reason that is happening is because funding has dried up for theoretical physics. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഫണ്ട്സേ ഉള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്
ആൻഡ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ അടക്കം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ സയൻസ്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടെക്നോളജി. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം അവിടെ ചെന്ന് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുക്കാത്തത്. കാരണം ഈസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, നോട്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്യോർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഒരു പാഴ്വേലയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വല്യമ്മ, ഷീ വാസ് എ ഫിസിസിസ്റ്റ്. സോ ആൻഡ് ഷീ വാസ് C.V. Raman's student and she knew the horror of being his student. She went through that horror. So when I told her that I want to study physics and basically water, she said studying water is all good, but പൊന്നു മോളെ, നീ ഇത് കല്യാണം കഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ വല്ലയിടത്തും പൊക്കോ. അത്രയ്ക്കും എന്നെ ഡിസ്വേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഹർ. ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് ഇവരൊക്കെ അവർ പഠിച്ചു, അവർ ഇപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരും മുതിർന്നവരും തമ്മിലുള്ളൊരു അധികാര ബന്ധത്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഞാനത് വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ അവധിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആണ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് മീ ദറ്റ് പരമാവധി എവിടെ ചെല്ലും. ഞാൻ ആ വർഷം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഫിസിക്സ് മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ടോപ്പറായിരുന്നു. ഈ മാധവൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇസ്രോയിലുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് സമ്മാനം തരാൻ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ആൻസർ, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കിട്ടിയവരുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം നന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വലിയ അഭിനന്ദനമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനും വളരെ സന്തോഷിച്ചു. എനിക്ക് 14 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടമേ ഉള്ളൂ, ഇത് പെൺകുട്ടിയാണ്. ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ മുമ്പത്തെ രോല് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി, എന്താ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണ്. കാരണം ഇത്തരം താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് സൗകര്യം. പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോൾ വിവാഹം, കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ വല്യമ്മ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം പരമാവധി എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് ഇസ്രോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഗോഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇവർ ഈ കാശ് മേടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിലെങ്ങാനും അംഗമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് പരമാവധി. ഇപ്പം ഞാനെന്തിനാ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു? അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വേറൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇതല്ലാതെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് റാഷണലായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു തരം നോട്ടമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ, വിച്ച് ഇസ് ഈ എന്തിനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവനും വറ്റിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഒരു ജഡമാക്കി ജഡവസ്തുവായിട്ട് കണക്കാക്കി അതൊരു പഴയ ശാസ്ത്രമാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഈ ഫിസിക്സ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ എന്തിനാണോ പഠിക്കുന്നത് അതൊരു ജഡാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇനി പറയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനൊരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ്. പക്ഷേ വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത്ഭുതം, ഈ കഥയുടെ അവസാനം അങ്ങനെയാണ്. അവൾ ചോദിക്കും, ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കരക്കുട്ടിയായി പോകുമോ, കരക്കുട്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആയി പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ പറയും, അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നിനക്കൊരു വരം തരാം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഒന്ന് വരം തരാൻ ദേവതയോ മറ്റോ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും, അല്ല, ടീച്ചർമാർക്കും വരം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ടീച്ചർമാർ വിചാരിച്ചാലും വരമൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ 2 അത്ഭുതം, ആദരം എന്ന 2 സൂര്യരശ്മികളെയാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടറാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ചില്ലിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് കാണില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ആദരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ആദരവും വരും. അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ കടൽക്കുട്ടിയിലുള്ളത്. ഒരു അത്ഭുതം എനിക്ക് തോന്നിയത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാനിയൽ ക്വിന്നും കൊണ്ടുവന്നത് ജെല്ലി ഫിഷിനാണ്. ദേവികയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പടയാളികളും ജെല്ലി ഫിഷുകളായിരുന്നു. ഈ ജെല്ലി ഫിഷ് പണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു
ഒരു അസൂയുള്ള ജീവിയാണ്. ഞാൻ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോഴേ ഒന്നാമത് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ്. പിന്നെ അവർ ലോകം മുഴുവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പോകണം, പാസ്പോർട്ടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും കപ്പലിൽ ഈ ബലാസ്റ്റിലൊക്കെ കയറി കറക്കമല്ലേ എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ തലച്ചോറില്ല, നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇല്ല, അതൊരു സുഖമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ച് ദൈവമേ എന്നെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ജെല്ലി ഫിഷ് ആക്കണമെന്നൊക്കെ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ച്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നേർച്ചയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത് ഇപ്പോഴേ ആയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആക്കണമെന്നൊക്കെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഒരു ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിലെ ജെല്ലി ഫിഷാണ്. ബ്ലൂ വെയിലിനേക്കാൾ നീളമുണ്ട് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളൊന്നാണ് ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നി, ഞങ്ങൾ കുമ്പളങ്ങിയിൽ വേലിയേറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുമ്പളങ്ങി ചെന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ജെല്ലി ഫിഷ് കാണുന്നത്. അവിടെ ഓരോ വേലിയേറ്റത്തിലും കുറേ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ വരും. അപ്പോൾ എന്താണിതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെയുള്ളൊരു മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. ഈ ജെല്ലി ഫിഷിന് ഏറ്റവും ലോ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള വെള്ളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഒന്ന്, ജെല്ലി ഫിഷിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും, അതുകൊണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് വളരാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ലോ ഓക്സിജൻ, അപ്പോൾ ലോ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശമായ വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചന ആ വെള്ളം മോശമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്താണ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇത്രയധികം വരാൻ കാര്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് വളരെ ഈ ഒരു അത്ഭുതം, അപ്പോഴാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു അത്ഭുതം വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി. അതെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജെല്ലിപ്പിള്ളേരുടെ പട ഉണ്ടാവുന്നത്. അവരാണല്ലോ രക്ഷിക്കുന്നത്. അതെ, ബബിതയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചതിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് ക്യൂറേറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നൊന്നുമില്ല. കാരണം ക്യൂറേറ്റർ ഇങ്ങനെ വണ്ടർ അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ആ ആദർ സി ക്ലാർക്കിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റർ ഞാൻ ക്യൂറേറ്റർ നോട്ടിന് നടുക്ക് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത്. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായി. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈക്വിനോക്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഇത്ര ഹൗ ഡു വി കോൾ ഇറ്റ് എർത്ത്, വി കോൾ ഇറ്റ് ഓഷ്യൻ. അതിനകത്തുള്ളത് കുറച്ച് ഇത്തിരി കോളമുള്ള മറ്റേ പാത്രത്തിൻ്റെ വാക്കെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിത്തിരി ഭൂമി. ആ ഭൂമിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യാവാസത്തിന് പറ്റാത്തതുമാണ്. അത്രയും പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊടിക്കുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വെളിച്ചം പരത്തുന്ന കുഞ്ഞു 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 കുത്തുകളാവുന്ന ഒരു പിടി നഗരങ്ങൾ. ആ നഗരങ്ങളുടെ ക്രീമി ലെയറിന് മാത്രം ഉതകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായി എക്സിബിഷനിലൂടെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ജനുവരി 5-ാം തീയതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദി ഹയസ്റ്റ് ടൈഡ് എവർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ കൊച്ചി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ടർ റോസ് ഇൻ 3 posh areas of Kochi and good for us it entered a judge's house എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി, ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഡേറ്റ മോൺസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കളക്ടറിന് പറയാൻ പറ്റി. ഹു കുഡ് സപ്പോർട്ട് യുവർ കോസ് ദെൻ. അതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സലീൽ. കാരണം സലീൽ ആ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി അടുത്ത് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലെ കൊണ്ടൊരു പോസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സലീലിന് ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സലീൽ സങ്കടപ്പെടണ്ട, അത് മീനിങ് കൂടി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാഫിങ് ബിക്കോസ് സഡൻലി ഇറ്റ് കംസ് അക്രോസ്. സോ 20,000 families were not human beings എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള it didn't matter. And unless the collector said നിങ്ങൾ കരമടച്ച കടലാസ് ഉറപ്പ് വരുത്തു എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി 5-ന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വീണാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ കാല് ചീഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, വേലി ഇറക്കത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം കക്കൂസി പോയെന്നാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അതെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വേറെ വഴിക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് ഈ ഒരു കണ്ണുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൽബെഡോന് ഇങ്ങനെ രൂപം കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റി ബബിത? ഒരു അളവാണ്, ഒരു അളവ്. അതും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ അന്റാർട്ടിക്കൻ ഐസ് ക്യാപ്പ് എത്രത്തോളം ഈ രശ്മികളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് ഈ ആൽബെഡോ. പക്ഷെ ആൽബെഡോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ള എന്നാണ്, തിളങ്ങുന്ന വെള്ള എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അൽബീഡോ എന്നുള്ളത് ഒരു കളറാണ്, സ്പാനിഷ് ഭാഷ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. ലൈക്ക് അൽബീനോ. അൽബീനോ, ഇത് അൽബീഡോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അൽബീഡോയെ ഒരു കുഞ്ഞു ദേവതയാക്കി. എന്നാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ആ പ്രോസസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് വിങ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു കടൽ ജീവിയായിട്ട് തന്നെയല്ലേ തോന്നണേ?
അതെ. പിന്നെ അതിന് ഒരു 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 നോർവീജിയൻ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചൊരു നോർവീജിയൻ, അതിനെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുടിയെ വേറെ കുറെ കുറെ കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തത് വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വൈറ്റ് മാച്ച് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ബ്ലൂ കയറ്റിന്നേ ഉള്ളൂ. സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും ആൽബഡോ ദേവത ഉറക്കമായിരുന്നു, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കളർ കൊടുത്താണ്. ആക്ച്വലി ഇതല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് രൂപം, ഒരു ഹിമമനുഷ്യൻ്റെ പോലെയാണ് ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അത് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ്. അത് എനിക്കത്ര ഒരു സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അത് കാണുമ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജായിരുന്നു. ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ഈ ഇമേജ് കിട്ടാതെ ഞാൻ ഒരു 5 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആൽബഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ജസ്റ്റ് ഫോണൊന്നെടുത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. അഞ്ജു ശരിയാണ്, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ബെസ്റ്റ്. അപ്പം അഞ്ജുവിനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഫേസിലൊക്കെ ഇച്ചിരി മാറ്റം വരുത്തി, ഷേപ്പൊക്കെ അഞ്ജുവിൻ തന്നെയാണ്. തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫായിരുന്നു. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹെയറിൻ്റെ കളറ്, പിന്നെ കളറ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ മാഗി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആൽബഡോനെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു വെസ്റ്റേൺ ടച്ച് കൊടുത്തത്. പിന്നെ വണ്ണായി അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ്. വെച്ചാൽ 2 കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആൽബഡോയ്ക്ക് 1 കണ്ണ് തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ ഒരു ആൽബഡോയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊരു കണ്ണുണ്ട് കേട്ടോ, അത് കടലിലെ മീനിനെ പോലെയല്ലേ കിടക്കണേ. അതെയോ? അപ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കണ്ണുണ്ടെന്ന് കാണുന്നവര് ഊഹിച്ചാൽ മതി. ആൻറ്റിനുള്ള കിളികൾ ആൽബഡോയുടെ എന്താ പറയുക, പെറ്റ്സാണ് ആൽബഡോ വളർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ടുവന്നു, കുഞ്ഞു കിളികളുണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ളത്. ആൽബഡോ ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു, ഈ പിശാചികളെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തിമൂർത്തി പിശാചിനെ വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പിശാച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് ചേച്ചി വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് ടോവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, ഇല്ല അത് ഞാൻ മാറ്റി. ചേച്ചി പറഞ്ഞ ടോവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പിശാചെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വില്ലന്മാരെല്ലാം സുന്ദരന്മാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ചെയ്തത്. അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു അങ്ങ് പറ്റില്ല, ടോവിനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ പിശാചികളെയൊക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് നെതന്യാഹുവിന്റെ ബോന്ത കണ്ടാൽ മതി, ബാക്കി നെതന്യാഹുവിന്റെ ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ബേബി ബൈറ്റർ ബിബി. അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈൽ വി ക്ലോസ് ദ സെഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പേസ് ഓഫ് വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്കും എപ്പോഴും തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് പല ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായി കേട്ടോ ഈ ഷോ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഒരു 8 വർഷത്തോളം ഞാൻ ആർട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീജാനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്ന് ഞാനൊരു സ്കൂൾ ആർട്ട് ടീച്ചർ 8 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ ജോലിയിൽ കയറിയതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കന്ന് മനസ്സിലായത്, സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചിലർക്ക് മാത്രമേ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ലൈക്ക് ഡ്രോയിങ് ഓർ ഡാൻസിങ് ഓർ വാട്ട് എവർ. പക്ഷെ ദോസ് ഹു ആർ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്പേസ് ഇൻ ദിയർ ഹാർട്ട്സ്, ആ വാട്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടറോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു ഗിവൺ അല്ലാത്ത, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗിവൺ സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഇറ്റ് അതർവൈസ്, ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ സംതിങ് അതർവൈസ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആൽബേഡോട് ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തി ഒന്നും പറയും ബബിത ബബി പറയുന്ന നടക്കുന്ന ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പേസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒന്നാമത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ട് കളയുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ഒബീഡിയൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ്, അത് ദേവിക പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു തരം എന്താ പറയുക പെഡഗോഗി എന്ന് ഞാൻ പറയും, പെഡഗോഗിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കയറ്റുന്ന അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് ഈ ചൈൽഡ് ഇസ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ, ടാബുല റാസ എന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പൾമാരൊക്കെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കും. എന്ത് ടാബുല റാസ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കുത്തി എഴുതാനോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അവിടെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട്. ആ മാജിക്ക് കളയാണ്, ആ ഡിസെൻചാൻറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാധനം. ഇത് വലുതാവും തോറും നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദേവികയുടെ ഒരു ഫ്രേസിങ് ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിരന്തര പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തിൽ നിന്ന് പോരാടുമ്പോൾ
അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു പോകാതെ, ഇപ്പോൾ ദേവിക 9 വയസ്സുകാരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ 8 വയസ്സുകാരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ്. 80 വയസ്സായാലും 8 വയസ്സായിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു തലം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് an act of love, it's an act of wonder, it is a trapeze walk. It will cost you sometimes, you might cry, it might അഴലുണ്ടാവും, എന്നാലും worth it ആണ്.